سچ صاحب، آج موڈیز کی طرف سے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس میں ایک درجہ مزید بہتری ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو بطور سابق وزیر خزانہ اس کے اثرات عوام کی زندگیوں پر نظر آ رہے ہیں، اور مزید جو بہتری ہے یا مزید بہتر اثرات کب تک آئیں گے؟ دیکھیے، یہ خبر جو ہے یہ اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی جو بیرونی قرضے ہوتے ہیں ہماری، اس کی جو ریٹنگ ہے اس کے اندر اگر بہتری آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمیں باہر سے وسائل حاصل کرنے کے لیے نسبتاً آسانی ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ جو بنی ہے وہ ہمارے زر متبادلہ کے اندر جو ذخائر کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کی بڑی وجہ بنی ہے۔ یہ جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کی معیشت کی ترقی کی رفتار بڑھے، روزگار بڑھے، تو اس سے عوام کی زندگی کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن ابھی ہم اس پہلی سطح تک تو پہنچے ہیں، یعنی استحکام آیا ہے۔ جو ایک خطرہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر دے گا، وہ خطرہ ختم ہوا، اور اب وہ کریڈٹ ریٹنگز کی بہتری کی شکل میں نظر آ رہا ہے اس کا اثر۔ لیکن معیشت کی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بہت ہی کم سطح کے اوپر ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر آپ سمجھیں کو اس دفعہ بھی 2.5% کے قریب اضافہ ہوا۔ پاکستان کی آبادی سالانہ 2.5% سے بڑھ رہی ہے، یعنی فی کس آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اگر آپ پچھلے 3 سال کی اوسط دیکھیں تو 1.6% اضافہ ہے معیشت کا سالانہ، اور 2.5% آبادی کا اضافہ، یعنی آج سے 3 سال پہلے جہاں پر فی کس آمدنی تھی ایک عام پاکستانی کی، اس سے آج کم ہے۔ تو عوام کو اپنی زندگی کے اندر ابھی یہ بہتری نظر نہیں آ رہی، اور جب تک وہ روزگار دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک سرمایہ کاری میں اضافہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کو عوام کو اپنی زندگی کے اندر اس کے بہتر اثرات نہیں نظر آئیں گے۔ اصل میں یہ کیا وجہ ہوئی؟ 3 سال ہو گئے موجودہ حکومت، پہلے ایک عرصہ ہے، پھر دوسرا عرصہ ہے 1.5 سال کا، کہ تمام تر کوششوں کے باوجود معاشی صورتحال اس طرح بہتر نہیں ہو رہی کہ عوام کو اس کا کوئی ریلیف دیا جا سکے، حالانکہ دعوے بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ اور کیا یہ سیاسی وہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی استحکام بھی اب آ چکا ہے؟ پی ٹی آئی کے بارے میں تو حکومت کا دعویٰ ہے کہ اب اس کی کوئی اثر رسوخ عوام میں رائے نہیں ہے، وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، عالمی ادارے بھی ہم پر مہربان ہیں۔ اس کے باوجود ہماری معیشت کیوں بہتر نہیں ہو رہی؟ عوام کا، سرمایہ کاروں کا اعتماد کیوں نہیں بحال ہو رہا؟ اچھا، پہلا جو اس 3 سال کے عرصے میں سے جو پہلا 18 ماہ کے قریب تھے وہ تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی پیریڈ تھا۔ تو وہ تو آپ اچھائی تو چھوڑ دیں، جس تیزی سے ہم برائی کی طرف گئے تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھیں، سرمایہ کار کے اگر میں اس سے دیکھوں تو سرمایہ کار کو استحکام نہیں نظر آ رہا ہے۔ اگر 2 خواتین تقریباً 70 سال عمر کی اگر نہتی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے سڑک پر بیٹھنے سے ریاست پاکستان جو ہے اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اور پولیس ان کو پکڑ کر لے جاتی ہے، ظاہر ہے میں عمران خان صاحب کی بہنوں کی بات کر رہا ہوں، کلڈیالہ کے سامنے سے ایک مرتبہ پھر علیمہ خان کو اور ان کی بہن کو گرفتار کر کے لے گئے، کہیں اور جا کے پھر چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو یہ ساری دنیا میں جس وقت یہ تصویریں جاتی ہیں تو پاکستان کے حالات کے بارے میں کیا پیغام ملتا ہوگا جو سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر، جس کا کوئی انٹرسٹ ہے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کا۔ تو استحکام تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ سیاسی استحکام اتنا ہی ہے جتنا قبرستان میں آپ کو سکون نظر آتا ہے۔ تو قبرستان کی خاموشی کو سکون نہیں کہا جا سکتا، اسی طریقے سے جو آج کل کے حالات۔ اسد صاحب یہ بتائیے، ابھی بات ہو رہی ہے موجودہ حکومت پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 33,000 ارب کا قرض لے لیا، کوئی 41,000 ارب کی بات کر رہا ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے، موجودہ حکومت نے قرض، اندرونی قرض کتنا لیا ہے اور مجموعی قرض کتنا ہے اس وقت پاکستان پہ؟ آپ کے علم میں کیا ہے، لیٹسٹ کیا ہے اعداد و شمار؟ دیکھیں، بیرونی قرضوں کے اندر اضافہ جو ہے اس کی رفتار میں کمی آئی ہے، وہاں پہ نسبتاً ہماری بہتر صورتحال بنی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بنی ہے، کل آپ نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، بزنس ریکارڈر کے اندر خبر چھپی تھی کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے صرف پچھلے 1 سال کے اندر $7 ارب جو ہے وہ مارکیٹ سے خریدے، یعنی $7 ارب کے بیرونی قرضے لینے کے بجائے مارکیٹ سے ڈالر خریدے گئے۔ وہ ظاہر ہے اس کا مطلب
अंदरूनी कर्जों के ऊपर इन्हिसार किया गया, तो बैरूनी कर्जों की सूरत हाल तो निस्बतन बेहतर हुई है। अभी भी बहुत ही कमज़ोर हालात हैं पाकिस्तान के, और पिछले 1-2 साल की बात नहीं है, ये तो दहाई से ज़्यादा दहाइयाँ बल्कि हो चुकी हैं जिसमें वो सूरत हाल है। अंदरूनी कर्जे जो हैं वो ख़तरनाक हद तक अब बढ़ गए हैं और वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत है। और इसलिए अब आप देखें कि पाकिस्तान का जो बजट होता है, जो टैक्स पेयर से एक आम पाकिस्तानी जो भी चीज़ खरीदता है उसके ऊपर उसे टैक्स वसूल किया जाता है, वो टैक्स जो है उसका जो मसरफ है, वो सबसे ज़्यादा पैसा जो आपका खर्च हो रहा है टैक्स पेयर का, वो कर्ज़ों के ऊपर सूद देने के लिए खर्च हो रहा है। और पिछले साल को छोड़ के उससे पिछले 2 साल की अगर आप सूरत हाल देखें तो जो सिर्फ आप पुराने कर्जे वापस करने के लिए सूद नहीं ले रहे थे, आप पुराने कर्जों के ऊपर सूद अदा करने के लिए भी कर्ज ले रहे थे। तो इतने शदीद ख़राब हालात हैं। मेरी तो ज़ाती राय ये रही है कि आपको जिस तरीके से बैरूनी बात की जाती है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, नागुज़ीर है कि हमें अंदरूनी जो कर्जे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना इतना बड़ा बजट के ऊपर दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं आप कर सकते। असद उमर साहब, हमने एक स्मार्ट मूव की ये मई की जंग के बाद के अमेरिका से तजारती मुआहदा भी जल्द कर लिया और 29% का जो टैरिफ लगा था उसको 19% करा लिया। मादनियात, तेल, गैस की तलाश के हवाले से भी हमें हौसला मिला कि अमेरिकी कंपनियां आएंगी, सरमायाकारी होगी। तो अब मईशत की बेहतरी के लिए पाक अमेरिका ताल्लुकात का क्या किरदार होगा, और भारत जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था दहशतगर्दी के ज़रिए, उसमें कितनी रुकावट पैदा होगी पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से? ज़ाहिर है अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क है, बरह रास्त भी उसका बड़ा असर और रसूख है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर उसका इतना ज़्यादा इन्हिसार है, हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर इतना बड़ा इन्हिसार है, और सबसे ज़्यादा असर और रसूख इन इदारों के अंदर अमेरिका रखता है, तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। उसमें सिर्फ एक चीज़ इसका एहतियात रखने की ज़रूरत है, पाकिस्तान ने माजी के अंदर ऐसे किया है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए हमने या दूसरी दुनिया की बड़ी ताकतों से या अपनी खित्ते के अंदर जो है अपने रिश्ते ख़राब कर लिए। अच्छी बात पिछले 3 महीने के अंदर ये हुई है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन चीन जो हमारा सबसे गहरा दोस्त है, सबसे अहम दोस्त है, उनके साथ भी ताल्लुकात हमारे अच्छे चल रहे हैं। और चीन भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तावन कर रहा है। और इसी तरीके से खित्ते के अंदर ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आए जंग के बाद, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जंग में जिस तरीके से मदद की है मैं सारी ज़िंदगी इसको याद रखूंगा। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। जहां तक उसका अब आप देखें सिक्योरिटी के लिहाज से या मईशत के लिहाज से, लेकिन मईशत के लिहाज से इसका फौरी असर जो है वो बहुत कम है। जहां तक तजारती इदारों की आप तजारती माहदे की बात कर रहे हैं, हाँ भारत का उनके साथ माहदा नहीं हुआ है, वो पहले 25% और 50% कर दिया उन्होंने भारत के लिए, लेकिन बाकी तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान मुकाबला करता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ये तमाम ममालिक जो हैं ये सब 19-20% जो है वो टैरिफ के ऊपर है। तो हमारे ज़्यादातर ममालिक जिनके साथ मुकाबला है वो और पाकिस्तान तकरीबन बराबरी की हद के ऊपर है। तो कोई बहुत बड़ा उसके अंदर बेहतरी नहीं है। हाँ, जिस तरह भारत का नुकसान हुआ है वैसा ज़रूर नहीं हुआ। जो इसका ज़रूर जिसका बराह रास्त और फौरी फ़ायदा हमें है वो ये है कि भारत जो हमें धमका रहा था, नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाल के पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रेसिव और जंग पाकिस्तान में मुसल्लत करना चाहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हमारी अफवाज ने उनको टिका के जवाब दिया और उनको बताया कि हम इतने कमजोर नहीं जितने समझते हैं। और अब क्योंकि अमेरिका के भी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतर हैं, तो ये भी जरूर एक हमारे लिए बेहतरी का बायस बनेगा जहां तक भारत के साथ ताल्लुकात